वाले जड़े ने जो उन्हों के कहे ते जाइए तो ये जगह बेहद खतरनाक कहा जाता है कि इस रुख का इस बरोटे का एक पत्ता या एक टाणी तोड़ लो, जानबूझ के तोड़ो तो मौत आ जाती है, बंदा मर कोई तोड़ूगा जानबूझ के ही नुकसान होगा। कोई सूखा पत्ता भी नहीं जग सकता, पत्ता भी नहीं जग सकता। लोग है जी मनता बहुत है। एक पूरी विभूति दी पाई ते उस तो बाद ये पूरा का पूरा बरोटा जड़ा है वो फैल गया। सो ये 400 एकड़ तो ऊपर की जगह इदा ही छड़ दी गई है क्योंकि उन्होंने मानते हैं कि जो इत्थे कुछ खेतीबाड़ी का काम होएगा तो उन्होंने परिवार जड़े वो खत्म हो जाएंगे। मालक मतलब कोई कट नहीं सकता, जिन्नी मर्जी महंगी जमीन हो इत्थे खेती नहीं हो सकती। हाँ पूरे नहीं। सो जिमें जिमें वध रहा है, बड़ी तेज़ी नाल वध रहा है, उस तरह लोग अपने खेत छड़ रहे हैं। लोग उत्थे खेतीबाड़ी करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। जदों ये इत्थों तक भी आ गया क्योंकि ये पहला बहुत पिछे तक सीगा, जदों इन्हें ये पार भी कर लिया तो इन्होंने खेतों तक आ गया तो जिसके खेत है ने उन्होंने खेत छड्डने पैणगे, उन्होंने ये खेत जड़े ने वो बरोटे दे ना करने पैणगे। भावें वहम होवे, भावें यह वो गल्लां होण जिन्होंने मनना नहीं चाहिए, पर जे एक वहम दे नाल आ जंगल बचदा हैगा, इसनूं कोई नहीं कटदा हैगा, तो मैं कहूँगी कि कुछ वहम जड़े ने वो चंगे हुंदे ने। एडा वड्डा बरोटा कदी नहीं वेख्या होना। एक तने तो दूजा तना इदा निकल रहा हैगा जिवें बाईपास कर रहा होवे। बहुत हैरानी हुंदी है देख के कि 4 एकड़ तो वध दी जगह जड़ी है वो मल्ली हुई है, अजिहा दसिया जाता हैगा। तुहानू असी दिखावांगे भी किस तरह एक टाणे नाल दूजा टाणा जुड़िया होया हैगा, पर इस दे नाल एक मानता है। सानू नहीं पता कि वहम भरम है, सानू नहीं पता कि ये सच है, क्योंकि पिंड वाले जड़े ने जो उन्हों के कहे ते जाइए तो ये जगह बेहद खतरनाक भी है। लोगों दी मानतावां जुड़ियां ने पर इस दे नाल खतरा भी पूरा का पूरा जुड़िया होया है। की है खतरा तुहानू दस दिंदे आ। कहा जाता है कि इस रुख का इस बरोटे का एक पत्ता या एक टाणी तोड़ लो, जानबूझ के तोड़ो तो मौत आ जाती है, बंदा मर जाता है। ते नाल ये भी कहा जाता है कि इस दे पिछे इतिहास है, इस दे पिछे कुछ अजिहियां कथावां ने जिहड़ियां कि ये सिद्ध करदियां ने कि ये जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच हैगा। सो अजिहे विच तुहानूं दस दईए कि असी अजिही जगह ते आए हैं जित्थों दी ये कहानी, जित्थों दी ये गल जिहड़ी है बड़ी प्रचलित है, बड़ी फेमस है कि इत्थे जे कोई एक पत्ता या एक टाणी भी तोड़ लेगा तो वह मर जाएगा, उसका कुछ नहीं बचेगा, उसका नुकसान हो जाएगा। तुहानूं दस दईए कि कुछ एक चीज़ां जिहड़ियां ने जिहड़े पिंड वाले दसदे ने, कहंदे एक बारी एक किसान बड़ी टौर नाल आया तो कहंदा कुछ नहीं हुंदा, तुसीं वहमां पर मच पए होए हो, मैं तुहानूं तोड़ के दिखाउणा। उसने एक पत्ता या टाणी जिहड़ी वो तोड़ ली। उस तो बाद 1 महीने के अंदर अंदर जिवें दस्सिया जाता है, सानू नहीं पता इस गल च कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, पर जो दस्सिया जाता है उसकी मौत हो जाती है। दूजी एक होर कथा जड़ी है इत्थे प्रचलित हैगी आ, ते वो कथा ये कहती हैगी आ कि इत्थे इत्थे इस जगह के आस पास एक किसान ते उसकी पत्नी रहंदे सन, ते जिहड़ी पत्नी सी उसदे बच्चा नहीं सी हुंदा, उस परिवार च बच्चा नहीं सी हुंदा। वो किसी साध कोल गई, साध इत्थे ही सी जिस जगह ते आपां हैगे, साध इत्थे ही सी, ते इत्थे जदों साध सी ते साध कोल गए, ये पत्नी जिहड़ी है किसान की पत्नी वो गई ते उसनूं अपनी दिक्कत जिहड़ी है वो दसी, तां साध ने उहनूं भभूति जिहड़ी है वो बना के दित्ती। हुण भभूति तां बन गई, भभूति बन गई, वो घर भी लै गई, पर किसान ने मना कर दिता। उसने कहा कि असी इस सब दे विच बिल्कुल भी यकीन नहीं करते, तू ये जिहड़ी भभूति हैगी आ ये तू वापस करके आ जिथों तू लैके आई सी। सो जिथों लैके आई सी भभूति, उन्हें उत्थे उस जगह ते भभूति पा दी। उस जगह ते भभूति पाने के बाद
ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਾਅ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫੈਲਾਅ ਆ ਇਹ ਉਸ ਭਭੂਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਬਰੋਟਾ ਜਦੋਂ ਉੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਸ ਭਭੂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਭੂਤੀ ਪਾਈ, ਇੱਕ ਪੁੜੀ ਭਭੂਤੀ ਦੀ ਪਾਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਰੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੈਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਇੰਨਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਖੇਤ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਸ ਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਬਰੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰੋਟੇ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਅਜਿਹੀ ਖੇਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ 400 ਏਕੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਵਾਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਫੈਲਣਾ ਸੀ, ਵਧਣਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬਰੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸੱਚ ਹੈ ਝੂਠ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਰੁੱਖ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਕੌਣ ਲਾਉਂਦਾ? ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਸੁੱਖਾਂ ਬਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਬਰੋਟੀ ਦੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਲੱਕੜੀ ਜੋ ਸੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਬੇ ਫੂਕਦੇ ਆ ਉਹ, ਬਾਕੀ ਪੱਤੇ ਪੁੱਤੇ ਸਿੰਬਰ ਦਿੰਦੇ, ਰਾਹ ਸਿੰਬਰ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਬੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਤੋੜੂਗਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਤਾ ਜੀ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਲੱਕੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਗਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸੁੱਕਾ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸੁੱਕਾ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਜੀ ਲੋਕ। ਇਹਦੀ ਮੰਨਤਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਐਂ ਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਣਾ ਗਿਰਿਆ, ਇਹਦਾ ਰੁੱਖ ਵੀ ਜਿੱਕਣ ਆਪਣਾ ਮੋੜਦੇ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਆ ਨਾ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੈਰ ਕਰਕੇ, ਉਵੇਂ ਦੇ ਇਹ ਬਰੋਟੀ ਨੇ ਰੁੱਖ ਕਰਿਆ ਵਾ। ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਿਰੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਦੇਤੀ ਜਿੰਨੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸਾਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਖੇਤ ਵਾਲਾ ਛੱਡੂਗਾ। ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਛੱਡੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਖੇਤ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਨੀ ਜਾਈ ਜਾਊਗੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮਾਲਕ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਰੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਨ ਲੂਗੀ ਜੜਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉੱਧਰ ਸੜਕ ਕਨੀ ਚੱਲੀ ਗਈ, ਇੱਧਰ ਲਾਈਨ ਕਨੀ ਪਾਟੜੀ ਪੇ ਵਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਵੱਢੂਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜਾਣੂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ ਜੀ ਬਹੁਤ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੂਹ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਖੂਹ ਆ? ਅਸੀਂ ਹੱਕਿਆ ਜੀ ਬਲਦਾਂ ਵਾਲਾ, ਇੱਥੇ ਬਰੋਟੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਦਲ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਲਦ ਹੱਕੇ ਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਪਰ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਖੂਹ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਪੱਤੇ ਗਿਰੇ ਮੈਂ ਸੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪਿਆ ਜੜਾਂ ਬਰੋਟੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਪੀਪਲ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਜਦੋਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਵੀ ਲੰਘਦੇ ਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਝੁੱਕ ਕੇ ਲੰਘਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਏ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਕੇ ਤੋੜੂਗਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮੱਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨੀਵੇਂ ਹੋਗਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਗਈ 2-2 2.5 ਫੁੱਟ ਖੇਤਾਂ ਮਾ, ਖੇਤ ਵਾਲਾ ਛੱਡੀ ਜਾਊਗਾ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੀ ਜਾਣ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਡਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ।
ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਰੋਟਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਰਸਤਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇਹ ਪਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਖੇਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖੇਤ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਖੇਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰੋਟੇ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਰੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹ ਖੇਤਾਂ ਕੰਨੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖੇਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਇੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਬਰੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜੰਗਲ ਬਚਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵਹਿਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਹਰਿਆਲੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਢ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵਹਿਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਮੋਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ, ਸਕਰੋਲ ਪੰਜਾਬ।